ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਬੈਂਸ देश प्रदेश प्रोग्राम लैके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश होया हाँ। और मेरे नाल पहलों की तरह मेरा साथ देने लई समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी। दविंदर जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है कांची टीवी पे। थैंक यू वेरी मच जी, मेहरबानी। प्यारे दर्शकों, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला एक खास सूचना मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश करनी चाहना हाँ। वो ये है कि बुलरहंटन दे विच एक सेवा सेंटर और पहला हक सेंटर सी, काफ़ी देर तो चल रहा। ਉਹਦੇ मैनेजर ਜਿਹੜੇ सन उन्होंने तकरीबन 20 साल तो उत्ते उन्होंने बड़ी मेहनत नाल हार्ड वर्किंग उन्होंने काम किया और कुछ टाइम तो बीमार होने तो बाद वो इस हफ्ते बदकिस्मती नाल ट्यूसडे वो सानू विछोड़ा दे गए। उन्होंने थोड़ा जिहा दिखाओ जी। जसवंत चंडेल ਜਿਹੜੇ कि इस ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग वो सानू विछोड़ा दे गए और उन्होंने काम तकरीबन 20 साल तक सेवा सेंटर च उन्होंने काम किया और मैं उन्होंने तकरीबन प्यारे दर्शकों 40 साल तो उत्ते आ उन्होंने मैं जानता सीगा और बहुत ही हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और ईमानदार परसन सीगा और बहुत ही लहीमी उन्होंने मन ते हमेशा रहती सी। दविंदर जी, तुसी कुछ कहना? जी, इस जदों थैंक यू जी। जदों एक्चुअली जसवंत जी बारे तुसी मेरे नाल जिक्र किया सीगा, जी जी, एक्चुअली बहुत अफसोस होया। वाकई यकीन नहीं आता भी एकदम इस तरीके नाल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਨ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਔਰ ਵੈਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अगला प्रोग्राम हैगा अलविदा कहण दा, ਉਹਦੇ बारे हो सकता अगले प्रोग्राम तक तय हो जाए। असी ਤੁਹਾਡੇ सामने ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ भी उन्होंने अलविदा कहण दा ਜਿਹੜਾ हैगा आखिरी मौका हैगा। वो मेरा ख्याल है कि अगले थर्सडे असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ कि जिथे भी वो गए हैं, परमात्मा वाहिगुरु कुदरत उन्हों की रूह में शांति देवे और परिवार को यो पाना बख्शण का बल बख्शे। थैंक यू वेरी मच। हुण दविंदर जी, आप अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं जी, ठीक है ना। प्यारे दर्शकों, अज असी एक खास शख्सियत बारे असी गल करनी चाहते हैं। वो ये है कि तुसी जानते हो कि भारत दे विच सदियों तो ही जात पात और छुआछात, जात पात और अनटचेबिलिटी एक गैर इंसानियत, एक कलंक सी भारत के सिर दे उत्ते और हाले भी है। और इस कलंक नूं धोण लई सदियों तो ही कई महापुरुष और कई जिहड़े जिन्हों तुसीं कह लो भाई कुदरत वालों इहो जिहे इंसान आए जिन्हों ने कि इंसानियत की कदर की और भारत के मत्थे तो ये जिहड़ा जात पात का और छुआछात का कलंक उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने विचों ये है कि बहुत सारे मैं नाम लवां तो टाइम मैनू अलाउ नहीं करता हैगा। स्ट्रेट वे मैं चलदा हाँ कि महात्मा ज्योति राव फूले ਜਿਹੜੇ कि महार सन और महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सन और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 11 अप्रैल
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1827 ਨੂੰ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਰਾਓ ਫੂਲੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿਮਨਾਬਾਈ ਫੂਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਜੋ ਕਲੰਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੇ फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खा रहा है रैदास जात पात का रोग। जात पात में जात है ज्यों केले के पात, रैदास मनुख ना मुड़ सके सब जब तक जात ना जात। और गुरु नानक देव उन्होंने भी कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से कुदरत एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। सो इहो जिहा मतलब महापुरुषों ने आके बहुत सिक्ख्या दित्ती और बहुत लोकां नूं लाहनतां पाईयां। और उन्हां तो बाद जिहड़ा 19वीं सदी दे विच ज्योति राव फूले जिहड़े आए उन्हां दी जीवनी जिहड़ी आ एक बहुत ही बयान करन योग है और तुहाडे लई सुणन योग हैगी आ। उन्हां दा इतिहास पढ़न दे काबिल है। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਤੇ ਅਨਾਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਆਰ ਰਾਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਲੀ
ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੋਬਿੰਦਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਮਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਈਜ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋੜ ਆਇਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੋੜ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਈ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟਡ, ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਚੁਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੋਮਸ ਪੇਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਨ। ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਵਲ ਵੋਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੀਗਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਐਨੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਆਦਮੀ, ਇਵਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਔਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਲੜੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜੀ ਦੇਖੋ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋ ਦਿਖਾਈਏ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ, ਕੋ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਮੈਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਨ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨ ਘੜਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਸਤਿਆਵੰਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਆਵੰਸ਼ਿਕ ਸਮਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਔਰ ਆਪ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1851 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਔਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਚਲਾਈ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਕੜਗਾਰਾ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਸਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ, ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਹੋਰ ਬਦਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਗੰਦ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੂਲੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ੇਖ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸੌਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛੜਿਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, SC ST OBC ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ
कोई इन्हां नूं नहीं कीता। इन्हां दी कदी ना तो रिजर्वेशन का विरोध किया, हाँ जी हाँ जी, ना कदी एजुकेशन का विरोध किया, हाँ जी हाँ जी, ਅਸੀਂ ना कदी होर इन्हां नूं बिजनेस 'ਚ रोकण की कोशिश की, ना इन्हां नूं कहा भी साडे मुहल्ले में तुसीं जगह नहीं लै सकदे जां साडे राह ते नहीं चढ़ सकदे जां तुसीं इदां दा कपड़ा नहीं पा के साडे सामने आ सकदे। मतलब जे साडा विरोध किया तो जिहड़े हैगे ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग आ ना, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ही साडा नुकसान किया। हाँ जी हाँ, और जिहड़े मुसलमान कम्यूनिटी है इन्होंने हमेशा साडा साथ दिता। बाबा साहब के टाइम दे विच भी बाबा साहब का साथ दिता। ईवन जदों चौधार तलाब का मोर्चा लगा हैगा, हाँ जी, उत्थे भी जिहड़ियां कॉन्फ्रेंस वगैरह कीतियां, वो भी जगह जिहड़ी दित्ती हैगी आ, वो भी मुसलमान साथियों ने दित्ती सीगी, जिहड़े उन्होंने सहयोग दिता। राउंड टेबल कानफ्रेंस दे विच की होया सीगा तुहानूं पता हैगा कि गांधी जी हुणे इन्हां नूं कहंदे भी तुहाडीआं सारियां मन्नां मान लैंदे आ, मंगां मनदे आ कि तुसीं जस्ट अंबेडकर की मुखालफत करनी है, बिल्कुल, और उन्हें मुखालफत कीती नहीं सी। नॉमीनेशन भी बाबा साहब की जिहड़ी आ राउंड टेबल कानफ्रेंस ते वो बंगाल दे मुसलमानां ने कीती सी। या जदों अपने विधान सभा दे बन के गए आ मैंबर, उदों उन्होंने सपोर्ट की है मुस्लिम लीग ने, और जिहड़े अपने मंडल हुणी सीगे जोगिंदर मंडल जी ने, हाँ जी, सो इन्होंने हमेशा साडा साथ दिता हैगा, है ना, वो बहुत बड़ा रोल हैगा। एक्चुअली यदि बैकग्राउंड यह है कि जिहड़े माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ है ना, वो सारे बहुजन समाज विचों बने आ, बिल्कुल बिल्कुल, है जी। और जिहड़ा हुण इत्थे स्वर्ण समाज हैगा जां ब्राह्मणवादी सोच दे इंसान हैगे आ, उन्हां नूं तकलीफ उन्हां नाल भी उन्नी आ, बिल्कुल बिल्कुल, माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ नाल, चाहे वो सिख आ, चाहे मुसलमान आ, चाहे इन्हां क्रिश्चियन हैगे आ, चाहे बुद्धिस्ट हैगे आ, यू नो, सो उन्हां नाल भी उन्ना ही वितकरा करदे आ जिन्ने SC ST और OBC नाल करदे आ। देखो मतलब फोटो एक देखण वाली आ, ये बिल्कुल प्योर जिहड़े पुराने टाइम दे महार लोग सन। देखो काफ़ी जवान हटे कट्टे महार जिहड़े जिन्हां ने कोरे भीमा कोरे गांव की लड़ाई लड़ी सी, वो भी इन्हां दे विचों ही सन। और इस तरह के इन्हां दे तेज तप तो भी पता लगदा कि एक हारन वाले नहीं, एक जितण वाले आ, लड़ाके आ, है जी। हैलो जी, जय भीम, जय भारत, कौन ते कित्थों साहब जी? हैलो, हाँ जी, रामलाल जी, मैं कहने एक गल करी, जय जय भीम जय भारत जी, जय भीम जय भारत। फिर दविंदर जी उन्होंने जय भीम जय भारत कहा मैं, थैंक यू जी। अच्छा गल ये आ, आज जो साडा प्रोग्राम है ना बहुत गुड आ जी, थैंक यू जी। साडा जो टॉपिक नशा, थैंक यू, हाँ जी, वो कहने जात पात के बारे, हाँ जी। हुण मैं इस करके फोन किया, मैं थोड़े गल करना चाहता जी। ये मेरी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस आ। हाँ जी हाँ जी, आज तो 50 साल पहले। हाँ हाँ, देखो जी मेरा बचपन दिल्ली गुजरिया, हाँ हाँ मैं करोड़वा के पालका जी रहा मैं जी, पर जिन्नी में जात पात पालका जी देखे तो उसे बिलीव करना जी, क्योंकि जिथे मैं रहिंदा था जी जी, ओनू कहंदे जी हरियन कॉलोनी, हाँ हाँ, ओनू कहंदे जी हरियन कॉलोनी जी जी, वो कला हरियन कॉलोनी करके जी, मैंने स्कूल नंबर बहुत पूछे, हाँ हाँ, मेरे टीचर की जी, मेरे याद एक कहने तो हरियन, हाँ जी हाँ जी, वो हरियन कॉलोनी एक ही हुआ, और जो हरियन कॉलोनी जी जी, जब ब्राह्मण द्वारा इन्हें जाके उन्होंने रामपुरी बनाता, हाँ जी, इन रामपुरी बनाता जी, एक कालका जी की गल है, कालका जी साडे तुगलाबाद जी नाल ही नाल जी, सॉरी मैं फोन किया भी देखो जात पछाण साडा टॉपिक इस करके मैं दिल के दसा मैं गल, हाँ मैं ना बीतिया मैनू पता सारियां ने इहो जिहियां ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ नफरत जात पात छुआछात पुराने ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀਆਂ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਵਿਡੋ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੱਤਿਆਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਰਾ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਆ ਨਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾਏ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜੈਵੰਤ ਨੂੰ ਗਲ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਇਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਓ ਜਰਾ ਕਿ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁਦਾਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁਦਾਏ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ 11 ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੂਤਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤਾਰੀਖ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਭਟਕਣਾ, ਮਨੂ ਸੂਲੀ ਮਨੂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲਟਕਣਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਧੜਕਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਧੜਕਣਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸੋਚਣਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਗਰਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਰਕਣਾ ਹੀ ਸਰਕਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਭੀਮ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ,
ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਜੰਮਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਰ ਮਰਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾ। ਪੀਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਕਈ ਮਜ਼ਹਬ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਸੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਏ, ਰੂੜਵਾਦੀ ਸੀ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਭੀਮ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ। 1936 ਚ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਧਰਮ ਕਬੂਲਣੇ ਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ। ਆਖਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਹੈਂਡ ਧੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਕਤੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਭੀਮ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਮੁਕਤੀ। ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 22 ਕਸਮਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਛੂਤ ਹੋਏ। ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ ਅਛੂਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਫੂਲੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਦਕਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਾ ਜੱਜ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਨਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਲੌਜੀਕਲੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਪੂਜੀਏ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹੀਨ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੂਜੇ ਚਰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਜੋ ਹੋ ਗੁਣ ਪਰਹੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜ ਲਓ। ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ।
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜੀ ਦਾ ਬਿਠਾਲੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1833 ਦੇ ਨਹੀਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿਆ ਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ तो दोनों इंसान। मैं मुस्लिम है, तू हिंदू है तो दोनों इंसान। लिया तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਲੀ, ਕਬਰ ਲੱਭੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਤੂਪ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਭ ਬਣਾਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ to enable the child to become a good citizen. That's right. And a member of a community. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਆ, to become a good citizen and a good member of community. ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ
ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੁੱਧਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਮਗਰ ਸਟੈਚੂ ਢਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ, ਈਵਨ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਗਲੇ ਲਾਏ ਦੇਖੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੰਗਲੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੰਗਲੇ ਲਾਏ ਹੋ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਲਾਏ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਂਡੀ ਰਾਓ ਕੁਮਾਰ ਜਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ, ਦਲੇਰ ਸੀਗੇ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਰਾ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਪੀਸ ਵਰਕੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਹਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ।